concerned, I have already decided, and of course, I will send the mail also. But you have to write two short questions and two main questions, as far as the subject of economics is concerned. Sir. That is. Sir, when you will say questions, sir? Yes, I will send today. Okay. Just I am reading out. I will send. Okay. In the first mid, as I told you, it will be from the first 3 units. And coming to the short questions, features of mixed economy and law of supply. These are the two short questions. And coming to the main questions, perfect competition and monopoly. These are the two main questions. So this is as far as my subject is concerned. Don't worry. You can write very well. I think that except one, everything is diagrammatic. Even you can write the law of supply, the schedule of the supply, and all these things. So if you have any doubts, you can ask me afterwards. But as you know, we are going with a specific planning, like going with the old questions or old papers. Just we completed, we are in the 2018, is it? Yes. 2018 question paper. So in which I think explain the importance of perfect competition. Is it right? Yes, sir. Yes. Of course. Features of labor market also I have gone through. Explain the wages are determined. How the wages are determined. Adi kuda complete chesattu. Do you have any idea? Because a gap of Sunday. Where we stopped? Because I think that I covered everything. Gayatri? Yes, sir. Gayatri. Where we stopped? Do you have any idea? Is it features of labor market or importance of perfect competition or wages? How wages are? Wages over, sir. Wages over, sir. Okay. Thank you. Explain how the wages are determined. Yes. Now I can remember. Based on work, based on time, based on quantity, all the based on efficiency, based on sex. So that is what we completed so far. Now we are going with the last one as far as the short question is concerned. Distinguish between monopoly and monopolistic competition. Generally, when we in the traditional way of writing, ఎప్పుడైనా పాత పద్ధతులు ఏంటంటే దానికి దీనికి తేడా రాయండి అంటే ఒక మధ్యలో గీత వేసేసి ఇటు ఒక పక్క మొనోపలి ఇంకో పక్క మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అని రాస్తాం. అదొక పద్ధతి. దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. Or otherwise, we will write about monopoly and write about the monopolistic competition. ఇది కూడా ఇది కూడా this is also right. Which is advantageous. జనరల్ గా స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా గురించి వదిలేసేయండి. మీకు ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది, మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది, మొనోపొలీకి మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కి ఉన్నటువంటి డిస్టింగ్విష్ చేయమంటున్నాడు. తేడా, ఆ రెండిటికి మధ్య తేడాన్ని చెప్పమంటున్నాడు. ఒక 5 పాయింట్స్ చెప్పాలి. అది షార్ట్ క్వశ్చన్. పైగా ఏది మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, ఎలా చెప్తే మీకు అడ్వాంటేజ్ గా ఉంటుంది, ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు? ఎనీబడి ప్లీజ్. గాయత్రి. ఓకే గాయత్రి తల్లి
ఎస్ ఎలా రాస్తే బాగుంటుంది? కంపారిజన్ బెటర్. చెప్పమ్మా, నాకు ఏం పట్టలేదు. కంపారిజన్ బెటర్ సార్. ఏది కంపారిజన్ బెటర్, బాగుంది, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా ఉండాలి. మనం అందులో ఏదో డాక్టరేట్ ఏం చేయట్లేదు, జస్ట్ ఏదో ఎకనామిక్స్ కొంత నేర్చుకుంటున్నాం, పాస్ అవ్వాలి అంతే. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గుడ్ మార్క్స్. So on one side we will write monopoly, on another side we will write monopolistic competition. Okay, మధ్యలో గేట్ పెడతాం, ఇటు పక్క మొనోపొలీ, అటు పక్క మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. అయితే ఇక్కడ ఫీచర్స్ జ్ఞాపకం ఉండాలి కంపల్సరిగా. సో monopoly means single to sell, అంతే. Under this market, there will be only one person or one firm to sell, SELL, sell. మరొకసారి జస్ట్ అంటే it is a typical market. Okay, monopoly is a typical market. It is a unique market. So అది ఒక పక్కేమో, ఒక పక్క alone to sell or single to sell. Okay, రెండో పక్క ఏం రాస్తామా? రెండో పక్క ఏం రాస్తాం? many to sell. Many to sell, but their product is not identical. అది అక్కడ. ఇక్కడ దే ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. అమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మందే ఉంటారు, కానీ there are many, but their product or service is not identical, but they are close substitutes. అది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అది అమ్మే వాళ్ళు ఎక్కువ మందే ఉంటారు, కానీ ఆ అమ్మే వస్తువులు మాత్రం ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంటాయి. సోప్స్, చాలా సోపులు ఉన్నాయి, కానీ ఒక్కొక్క సోపు మొనోపొలీ, కానీ సోప్ ఇండస్ట్రీ కాంపిటీషన్. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా. సెల్లర్స్ మే బి మెనీ, బట్ దేర్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. దే ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ టు వన్ అనదర్ అని ఏదో మనకి కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. సోప్స్, టూత్ పేస్ట్, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఇటు పక్క వస్తే జాగ్రత్తగా రెండోది ఫర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ. రెండో పాయింట్, మొనోపొలీలో ఫర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ. ఫర్మ్కి ఇండస్ట్రీకి తేడా లేదు. నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండర్ మొనోపొలీ. అండర్ మొనోపొలీ ఫర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీ. అంటే అదే ఒక ఫర్మే, దాన్నే ఇండస్ట్రీ అంటాం, దాన్నే ఫర్మ్ అంటాం. వెరస్ కమింగ్ టు ద monopolistic competition, firms put together, many firms put together, they will be called as industry. సో అక్కడ సంస్థలు ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళందరూ తయారు చేసే ఇంచుమించు ఒకేలాంటివే. ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, టూత్ పేస్ట్ ఇండస్ట్రీ, టీ ఇండస్ట్రీ, కాఫీ ఇండస్ట్రీ, క్లాత్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ఫర్మేషన్ సెల్ సర్వీసెస్. సో ఇవంతా కలిస్తే ఇండస్ట్రీ అంటాం అక్కడ. కానీ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ ఫర్మ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఒకదానికొకటి ప్రత్యామ్నాయం, సబ్స్టిట్యూట్స్, క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అయినప్పటికీ అక్కడ ఇండస్ట్రీ అవుతుంది అది. సో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఇండస్ట్రీ అవుతుంది. If they are not close substitutes, then it may be different. Okay, that is another point. ఇక్కడ మొనోపొలీలో
నో ఎంట్రీ. మూడో పాయింట్, కొత్త సంస్థలు రావడానికి వీలు లేదు. నో, అక్కడ ఫ్రీ ఎంట్రీ అక్కడ ఉంటుంది, మొనోపలిస్టిక్ లో ఉంటుంది. మొనోపలీలో నో ఎంట్రీ. మొనోపలీలో నో ఎంట్రీ టు న్యూ ఫర్మ్స్. ఫర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇండస్ట్రీ. వాడు ఒకడే ఉంటాడు. ఎందుకంటే అలాగా వాడికి రైట్ టు, అది లీగల్ గా వాడికి రైట్స్ ఉన్నాయి. ఏదో గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసింది. పెట్రోలు ఏదో దేశంలో ఒక దగ్గర, ఐ మీన్ మన ఇండియాలో 3 సంస్థలు ఉన్నాయి, అది వేరే విషయం. సో నో న్యూ ఫర్మ్స్ కెన్ ఎంటర్ మొనోపలీలో. అక్కడ మొనోపలిస్టిక్ లో న్యూ ఫర్మ్స్ కెన్ ఎంటర్, కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించవచ్చు. అలాగనే కావాలంటే మూసేసుకోవచ్చు, అది వేరే విషయం. సో ఇన్ ద మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ద న్యూ ఫర్మ్స్ హ్యాస్ ఎలిజిబిలిటీ ఎంటర్, కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, 3 పాయింట్స్ అయ్యాయి. ఓకే, మొనోపలీలో ఫర్మ్స్ ఆల్వేస్, ఐ మీన్ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాట్ ఎవర్ మే బి, దే గెట్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. మొనోపలీలో అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ కి పాసిబిలిటీ ఫర్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, పాసిబిలిటీ ఫర్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, ఒక పక్క. 4వ పాయింట్, ఆపోజిట్ ఏంటవుతుంది? ఆపోజిట్ ఏంటవుతుంది? నార్మల్ ప్రాఫిట్. The firms may get abnormal profits, but there is a competition. ఇందులో కూడా ఫర్మ్స్ కి అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, కానీ చిన్న కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ కి పడిపోవచ్చు లాంగ్ రన్ లో, లేదా అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వాట్ ఎవర్ మే బి, పాసిబిలిటీ ఫర్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్, లాసెస్ ఆర్ ఈవెన్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. మూడింటికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మొనోపలీలో, వేరే ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ మొనోపలీలో ఈజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్. మొనోపలీలో వాడే ప్రైస్, వాడే డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. ఈజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్. మొనోపలిస్టిక్ లో కూడా ఈజ్ ఎ ప్రైస్ మేకర్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎ కాంపిటీషన్. Because they are identical products. That's why అక్కడ కూడా ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ వాడిదే, కానీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అది ఎప్పటికే డిఫరెన్స్. ఓకే, సో అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి చెప్పామమ్మా? మొనోపలి మీన్స్ సింగిల్ టు సెల్. ఓకే, సింగిల్ టు సెల్, ఎలోన్ టు సెల్. దానికి ఆపోజిట్ గా కూడా ఇంకోటి కూడా రాయొచ్చు. మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో మొనోపొలీ ప్లస్ కాంపిటీషన్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి రాసాం? మొనోపొలీ మీన్స్ సింగిల్ టు సెల్, అక్కడ సింగిల్ ప్లస్ కాంపిటీషన్. సో alone to sell and at the same time competition among the sellers. సో అలా కూడా ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయొచ్చు. మొనోపొలీ ప్లస్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 person టు సెల్. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఈ రెండింటికి సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డిస్టింగ్విష్ అందాక పక్కకు పెట్టి రెండిటికి సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? రెండు మార్కెట్ సిమిలారిటీస్ నేను అడిగేది. ప్రైస్ మేకర్ కొంత, ఇంకా ఇన్ బోత్ ద మార్కెట్స్ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. రెండు మార్కెట్లోనూ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ దగ్గర జరుగుతుంది. ఈక్విలిబ్రియం అదొక్కటే కామన్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ ది మార్కెట్స్.
ఏ రకమైన మార్కెట్లోనైనా ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ, ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. అయితే ఇక్కడ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ బట్ ఏఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ. ఇక్కడ మొనోపలీలో ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ బట్ ఏఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ. బట్ అండర్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ జనరలీ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ, ఆర్ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఏఆర్ లెస్ దెన్ ఏసీ, ఆర్ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఏఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏసీ. ఏదైనా కావచ్చు. అంటే మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ రావచ్చు, ఈవెన్ లాసెస్ కూడా రావచ్చు. ఇక్కడ అలా లాసెస్ రావడానికి అవకాశం ఉండదు. ఓకే. అండ్ అండర్ మొనోపలీ జనరలీ అండర్ మొనోపలీ there will not be any what you call advertisement costs or publicity or something like that. ఎందుకని వాడు ఒక్కడే అమ్మేవాడు, ఆడి కోసం ఆడెందుకు చెప్పుకోవాలి, వేస్ట్ కదా. బట్ దేర్ ఇస్ అండర్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ దేర్ మే బి సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు. ఓకే. అక్కడ ఎందుకంటే నా ప్రోడక్ట్, నా సోప్ మంచిది, నా టూత్ పేస్ట్ మంచిది, ఇలా చెప్పుకోవటానికి అక్కడ కాంపిటీషన్ ఎదుర్కోవాలనుకుంటే దే ట్రై టు క్రియేట్ ఎ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఫర్ విచ్ దే హ్యావ్ టు పే సమ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. ఇక్కడ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఉండవు, మొనోపలీలో సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఉండవు. ఎందుకంటే మన అవసరం, ఎవరికి అవసరం అయితే వాడు వెళ్ళి కొనుక్కుంటాడు తప్ప ఉండేది ఒక్కడే. కాకపోతే వాడు ఏదో ఇది అమ్ముతామని పెట్టుకుంటాడు బోర్డు తప్ప, ఇది న్యాచురల్లీ మొనోపలిస్ట్స్ నెవర్ పుట్ ఎనీ సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకే. సో హియర్ అండర్ ద మొనోపలీ, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది లాస్ట్ డిఫరెన్స్. అండర్ మొనోపలీ there is a possibility for discrimination. There is a possibility for price discrimination under monopoly. What do you mean by that? మీ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. ఇది అంటే మనకి సిలబస్ అంతా వేగ్గా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడగొచ్చు. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్? ఎనీబడి ప్లీజ్. మనకి అంత ప్రైస్ నష్టం అంటే సార్. No. Selling similar goods but with different prices, with little difference. Very good. Thank you. Selling same commodities with little difference for different prices. That is called price discrimination. దాన్ని తెలుగులో ఆ పదం వేస్ట్ కూడా ధర విచక్షణ అంటారు తెలుగులో. మనకి అనవసరం కూడా. అంటే ఒకేలాంటి వస్తువుని కొద్దిపాటి తేడాతో వేరు ధరలకి అమ్మటం. మనం సినిమా చూస్తాం కానీ 3 రకాలు ఉంటాయి, బట్ చూసే సినిమా ఒకటే, కాకపోతే కూర్చునే ప్లేసెస్ మారుతాయి. దట్ ఈస్ అంటే సినిమా చూపించిన వాడు ఎవడు ఒక్కడే, సినిమా హాల్ ఒక్కటే, వాడు అమ్మేదేంటి సర్వీస్. చూసే సినిమా అందరూ చూసేది ఒకటే, కానీ ఒకడు 100 రూపాయలు చెల్లిస్తాడు, ఇంకోటి 150 రూపాయలు చెల్లిస్తాడు, ఇంకోటి 50 రూపాయలు చెల్లిస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. చార్జింగ్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్. మరి 50 రూపాయలకి ఏదో తక్కువ ఫ్యాన్లు ఉంటాయి, ఏదో పెద్దగా కంఫర్టబుల్ గా ఉండే కుర్చీ ఉండకపోవచ్చు. 100 రూపాయలు కొద్దిగా కంఫర్ట్ గా ఉన్న కుర్చీ, ఏదో మూవ్మెంట్ అలా ఉండొచ్చు. ఇంకా పైకి వెళ్ళిన వాడికి ఇంకా ఎక్కువగా కంఫర్ట్స్ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. అట్లాగే ఫ్లైట్స్ లో కూడా, విమాన ప్రయాణంలో కూడా బిజినెస్ క్లాస్ అని, ఎకానమీ క్లాస్ అని, అట్లాగే బెస్ట్ అందరికీ తెలుసు ట్రైన్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ అని, సెకండ్ క్లాస్ అనేది ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. సో అండర్ మొనోపలీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇస్ దేర్ టు గెట్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్. అంటే అందరికీ, పేదవాడికి, మధ్య తరగతి వాడికి, అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొచ్చి
అందరినీ తన మార్కెట్ లో తీసుకురావడానికి మొనోపలిస్ట్ ప్రయత్నం చేస్తాడు. బట్ అండర్ monopolistic competition, no such price discrimination generally. Why? Because పక్కవాడిది మంది ప్రోడక్ట్ చిన్న తేడా ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ద మొనోపలీ పవర్ he can use it, but while comparing with others he may not discriminate the prices. Okay, monopoly-లో almost he may sell mostly the homogeneous products. Here it may not be possible, and a monopolist is a price maker. Here monopolistic competition is also price maker, but he has a competition. వాడికి కొంత కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. వాడు ప్రైసెస్ ఫిక్స్ చేసుకున్నప్పటికీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది ప్యూర్లీ యాబ్సెంట్, అస్సలు యాబ్సెంట్ ఐ మీన్ ఉండదన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ యు నీడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ డయాగ్రామ్ హియర్. ఓకే, so I completed 2018 paper also as far as the only short questions are concerned. 2019 complete చేసాం, 18 కూడా కంప్లీట్ చేసాం. బహుశా మనం we will start the 17 పేపరు స్టార్ట్ చేద్దాము. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ రాసే మూడ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు ఇప్పటికి. ఈరోజు ఏంటి ఎగ్జామ్? ఇంగ్లీష్. ఏ ఎగ్జామ్ అమ్మా? ఇంగ్లీషా? ఓకే. రేపు పొలిటికల్ సైన్స్. ఓకే ఓకే, పొలిటికల్ సైన్స్. ఎల్లుండి రాదు కదా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్, నో ప్రాబ్లం. నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను, తర్వాత పెడతాను మీకు. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను, మీరు అది చదువుకోండి. మరి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అండ్ లా ఆఫ్ సప్లై, అది షార్ట్ క్వశ్చన్స్. మెయిన్ క్వశ్చన్స్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషను, మొనోపలీ. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషను, మొనోపలీ. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 2017 ఒకటో రెండు కంప్లీట్ చేస్తాను, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టేస్తాను. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్డ్ ఎకానమీస్? ఇది చంపేస్తున్నాడు, ఇది చాలా కన్ఫ్యూజన్. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే వ్యాపారం అన్నమాట. మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ బోర్డులు చూస్తుంటాం. రామా కార్పొరేషన్, రామా ఎంటర్ప్రైజ్, కృష్ణ ఎంటర్ప్రైజ్, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఏదో ఇలాంటి పదాలు చూస్తుంటాం. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లానెడ్ ఎకానమీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ. సో ఒకవేళ మీకు డౌట్ వస్తే అలాంటి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకండి. సార్, ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే చెప్పమ్మా. ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్డ్ ఎకనామిక్ అంటే మిక్స్డ్ ఎకనామిక్ కాదా సార్? చెప్తాను, రెండిటికి వస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎ మిక్స్డ్ ఎకానమీ, నో డౌట్, బట్ ద సేమ్ planning, I mean same entrepreneurs will come under capitalistic economy. సేమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు క్యాపిటలిస్ట్ లో కూడా వాడు ఉంటాడు. కానీ ఇండియాలో ఎంటర్ప్రైజెస్ అనేవి ప్రైవేట్ ఎకానమీ, ఐ మీన్ వాటి కాల్ ద ప్రైవేట్ పీపుల్. అందుకని అది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మిక్స్డ్ ఎకానమీ కిందకి వచ్చింది. సో ఇన్ దట్ వే ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ రంగం ఉంటుంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఉంటుంది. పబ్లిక్ సెక్టార్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ప్లానింగ్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటుంది, అట్లాగే ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కూడా ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సో ఇన్ దట్ వే ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లానెడ్ ఎకానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ అదే. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చింది కూడా అదే, మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాను. కానేమో దాన్ని ప్లానెడ్ ఎకానమీస్ అని చెప్తారనమాట. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద, ఆఫ్ కోర్స్ దీని మీద డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. And another thing is here the public as well as the private people have their own
ప్లాన్డ్ ఎకానమీలో వాళ్ళిద్దరికి కూడా ప్లాన్స్ ఉంటాయి, సపరేట్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ అండర్ ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ, which India also belongs to the mixed economy. There is a what you call the private property. అంటే ఎవరైనా లాభాలు సంపాదించుకొని ఆస్తులు పెంచుకునే అవకాశం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఏ ఎకానమీలో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉండదు, ఏ ఎకానమీలో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉండదు? కాదమ్మా, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ లేని సిస్టమ్ ఏది? సోషలిస్టిక్ ఎకనామీ. ఎకానమీలో ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఉండదు అనమాట పూర్తిగా. ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్. సో హియర్ అండర్ ద మిక్స్డ్ ఎకానమీ there is a possibility for private property through acquiring more profits and acquiring more wealth. All these things are there. And another thing is the mixed economy. Under the mixed economy, the government sector or public sector will control the private sector. పూర్తిగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి ఫ్రీడమ్ ఉండదు మిక్స్డ్ ఎకానమీలో. అదే ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉండేటటువంటి ఎకానమీ ఏది? ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉండేటటువంటి ఎకానమీ ఏది? ప్రైవేట్ సెక్టర్ కదా సార్? క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీ. వెరీ గుడ్. క్యాపిటలిస్టిక్ ఎకానమీలో ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. వేరేస్ ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, బట్ కంట్రోల్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ప్రాపర్టీస్ మీద కానీ, ఇన్కమ్ మీద కానీ, ప్రాఫిట్స్ మీద కానీ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ విల్ బి ద లుక్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్. అంటే రెండు కలిసి పనిచేస్తుంటాయి కాబట్టి. సో ఆ విధంగా ఈ రెండింటిని ఆల్రెడీ మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. అయిపోయిందా? ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్. చెప్పమ్మా. మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది సార్? ఉండదా? ఉంటుంది. మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. మోనోపోలిస్ట్ లో నాట్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. అదే మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో ఉండదు కదా సార్? ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ వాడు ఆడు పక్కవాడితో పోటీ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి వాడు అది అక్కర్లేదు, అక్కడ అది ఉండదు. అంటే ఒక్కవేళ మార్కెట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి వాడి ప్రోడక్ట్ ని కొద్దిగా డిఫరెన్స్ చేయొచ్చు, బట్ ఇతర ప్రోడక్ట్స్ తో వాడు డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనమాట. సో అండర్ మొనోపొలీ ఓన్లీ discrimination is possible, and discrimination is being implemented to get maximum profits. There is no need for discrimination because there is a competition. Okay. Then we will go with the general principles of economics. Idi okati champesthunnadu. What are the general principles economics? చెప్పు. మిక్స్డ్ ఎకనామీ ఫ్యూచర్స్ కి ఇంట్రడక్షన్ రాసి ఫ్యూచర్స్ రాస్తే సరిపోద్ది సార్? చాలమ్మా, చాలు. అదే చాలా ఎక్కువ. షార్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువ. మీరు సింపుల్ గా నోట్స్ ఇచ్చారు సార్ మాకు, అలా రాయాలా లేదంటే హెడ్డింగ్స్ పెట్టి మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలా సార్? ఆ పాయింట్స్ కి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్పలేదు అప్పుడు నేను పంపించిన దాంట్లో లేదా? సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తారు సార్ మీరు, దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా సార్? వాట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అనేది, ఇండియా ఈజ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి ఆ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ నా 5 రాసి చాలు. అన్ని ఎక్కర్లేదు. 5 కరెక్ట్. ఓకే. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఐ విల్ సెండ్. ఏదైనా ఒకవేళ నోట్స్ లేకపోయినా, ఎక్కడైనా ఎక్సెస్ అయిపోయినా, డెఫ్ షీట్ ఉన్నా, ఐ విల్ సెండ్ ద remaining material if you are really in need of. Okay. sir. Then I will stop here because we have to write the exam and all these things. Today the discussion is over. మీకు ఎస్ఎస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కదా సార్? And monopoly.
ఆపోజిట్లు రెండు ఆపోజిట్లు జాగ్రత్తగా రాయండి. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఈజ్ బయట ఆపోజిట్ మొనోపొలీ. బోత్ కామన్ ఫీచర్ ఏంటమ్మా? రెండిట్లో కామన్ ఫీచర్ ఏంటి? ఊరికనే జనరల్ గా అడుగుతున్నాను, మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు అనేది. వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫీచర్? ఇందా చెప్పాను, కామన్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఆల్ ది మార్కెట్స్ ఈస్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. అన్ని మార్కెట్లు అంతే. దట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం. అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అయినా అదేం గొప్పదేం కాదు. ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ దగ్గర జరుగుతుంది. కాకపోతే ఏఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఏఆర్ లెస్ దెన్ అనేది దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంపిటీషన్ ఆర్ మొనోపొలీ వాట్ ఎవర్ మే బి. సో దట్ ఈస్ కామన్. ఎనదర్ కామన్ ఫీచర్ ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయగలరా? ఈ రెండింటి మధ్య నాట్ విత్ అదర్ మార్కెట్స్. ఎనీ కామన్ ఫీచర్? కొద్దిగా ఆలోచించండి. Yes, both are unrealistic markets. Both are myth. Both are unrealistic markets. ఇంచుమించు రెండు మనకి ఎక్కడ కనపడిన మార్కెట్లు. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ వాడేమో మొనోపొలీ కోసం వెళ్ళిపోతాడు. ఆ మొనోపొలీ పవర్స్ అనేది గవర్నమెంట్ జనరల్ గా ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్. ఏదో మనకి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎంఆర్టీపీ యాక్ట్, మొనోపొలీస్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1969. దాంతో అది కంట్రోల్ చేస్తుంది. కొత్త వాళ్ళు వచ్చేస్తుంటారు. కాబట్టి కామన్ ఏంటంటే బోత్ మార్కెట్స్ ఆర్ అన్రియలిస్టిక్, నాట్ రియల్. థియరీ అంటే పరీక్షల్లో రాసుకోవటానికి ఏదో చెప్పుకోవటానికే తప్ప నిజానికి వాస్తవానికి దూరంగా ఉండేటటువంటి మార్కెట్లే ఈ రెండు మార్కెట్లు. వాస్తవానికి దూరంగా ఉంటాయి. నిజ జీవితంలో మనకి కనపడవు. ఎందుకంటే అందులో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏవి మనకి కనపడవు. అందుకనే దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ బోత్ మార్కెట్స్ ఆర్ అన్రియలిస్టిక్ మార్కెట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ సార్.